Hello dear students, Dr. Bapuji Salonke, Institute of Engineering and Technology, Kolhapur welcomes you all to e-learning platform. This is Science and Humanities Department. Myself, Mr. Sudarshan Dinkar Mahadik, and the course which we are learning is Applied Science Physics. The unit which we are learning is Photoelectricity, X-rays and laser. The learning outcome for our today's lecture is Explain the working of photoelectric cell and LDR. Dear students, let us see photoelectric cell. Photoelectric cell, or which is called as a photocell or photovoltaic cell, is an electronic device which works on a principle of photoelectric effect and converts light energy into electrical energy. See, the photoelectric cell, or which is simply called as a photocell, works on a principle of photoelectric effect, means it uses photoelectric effect and converts light energy into electrical energy. Okay, so the basic principle of the photoelectric cell is light energy is converted into equivalent electrical energy. This is a basic principle of photoelectric cell. Okay, so without wasting time, let us see what is the construction of the photoelectric cell, how it works, and which are its application. Let's go towards first its construction. So consider this diagram. A photocell consists of an evacuated glass tube containing two electrodes, emitter C and collector A. So in this diagram you can see there is an evacuated glass tube. Okay, so this is evacuated glass tube, and in which the two electrodes, means emitter C and collector A, are placed. Okay, one thing I must tell you here, that why this evacuated glass tube is so such, because when electrons travel from one end to another, then they should not lose their kinetic energy by colliding with molecules of other substance or say air molecules. ही जी ट्यूब या ठिकाणी घेतलेली ही इव्हॅक्युएटेड ग्लास ट्यूब का आहे, म्हणजे त्या ठिकाणी ही निर्वात पोकळी एक प्रकारची आहे, इथे एक व्हॅक्यूम आहे. असं का आहे बरं? कारण की ज्यावेळी इलेक्ट्रॉन्स ट्रॅव्हल होतील त्यावेळी एअरच्या मोलिक्युल्सना किंवा इतर कुठल्याही गॅसच्या मोलिक्युलला त्यांची कोलिजन होऊन ते इलेक्ट्रॉन्स कायनेटिक एनर्जी जी आहे ते लूज करू नयेत म्हणून इव्हॅक्युएटेड ग्लास ट्यूब या ठिकाणी घेतलेले असते. आपण पाहिलं की इथं इमिटर सी आणि कलेक्टर ए असे दोन इलेक्ट्रोड आहेत. आता पाहूया आपण इमिटर सी विषयी. इमिटर सी इज शेप्ड इन द फॉर्म ऑफ सेमी हॉलो सिलेंडर. इट इज केप्ट ॲट अ निगेटिव्ह पोटेन्शियल. आपण हे पाहतोय पहा की इमिटर सी हा जो इलेक्ट्रोड आहे तो सेमी सिलेंड्रिकल आहे, सेमी सिलेंड्रिकल हॉलो आहे, आणि तो म्हणजे पोकळ आहे, आणि दुसरी गोष्ट सेमी सिलेंडर आहे अशा पद्धतीचा तो आहे. म्हणजे थोडक्यात काय की एखादा सिलेंडर तुम्ही घेतला आणि त्याला व्हर्टिकली कट केल्यानंतर त्याचा एक जो भाग असेल त्याला म्हणायचं सेमी हॉलो सिलेंड्रिकल, आणि तो बॅटरीच्या निगेटिव्ह टर्मिनलला जोडलेला आहे. Collector A is a metal rod and fixed at the axis of emitter. It is kept at a positive potential. हा जो दुसरा इलेक्ट्रोड आहे कलेक्टर एम, तो एक मेटल रॉड आहे आणि तोच ह्या इमिटर जो आहे त्याच्या ॲक्सिसच्या पॅरलल ॲक्सिसला तो अशा पद्धतीनं ठेवलेला आहे, आणि तो बॅटरीच्या पॉझिटिव्ह टर्मिनलला जोडलेला आहे. आणि हा कलेक्टर जो असतो तो ऑलवेज पॉझिटिव्ह पोटेन्शियललाच असतो बॅटरीच्या. ओके, now the glass tube is fitted on the non-metallic base and pins are provided at the base for external collection. आता आपण ही जी असेंब्ली बघतोय टोटल, म्हणजे इव्हॅक्युएटेड ग्लास बल्ब आहे, त्याच्यामध्ये हे दोन इलेक्ट्रोड आहेत, तर ही पूर्ण असेंब्ली एका नॉन मेटॅलिक बेसवर या ठिकाणी ठेवलेली आहे, आणि याच्यामधून दोन इलेक्ट्रोड्स किंवा दोन एक्सटर्नल कनेक्शन ह्या दोन इलेक्ट्रोड्समधनं बाहेर काढलेले ते आपण या ठिकाणी पाहतोय, आणि पुढे अशा पद्धतीने बॅटरीला जोडलेले आहेत वगैरे. तर कन्स्ट्रक्शनचा पार्ट जो आहे तो अशा पद्धतीने आहे. ओके, आता बघूया आपण की याचं वर्किंग कशा पद्धतीने आहे, फोटोइलेक्ट्रिक सेलचं वर्किंग. रेडिएशन ऑफ अ फ्रिक्वेन्सी ग्रेटर दॅन द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी फॉर इमिटर इज मेड इन्सिडंट ऑन द इमिटर. आता हा जो इमिटर आहे, ह्या इमिटरची जी काय थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी आहे, म्हणजे इमिटरसाठी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी जी काय आहे त्या थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सीपेक्षा जास्त फ्रिक्वेन्सी असणारं रेडिएशन हे ह्या इमिटरवर इमिट केलं जातं. मीन्स द रेडिएशन हॅव्हिंग फ्रिक्वेन्सी ग्रेटर दॅन द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी फॉर द मेटल इज अलाउड टू इन्सिडेंट ऑन द इमिटर.
So what happens? Photo emission takes place. Means photoelectric effect actually happens here. Means what? These radiation, this incident radiation ejects the electron from this emitter, which we call it as a photo emission or a photoelectric effect is in action. Okay, म्हणजे या ठिकाणी हे इन्सिडेंट रेडिएशन जे आहेत त्यांच्यामुळे काय होतं की या मेटल हा जो इमिटर आहे त्याच्यातील जे इलेक्ट्रॉन आहेत ते बाहेर ॲटमॉस्फिअरमध्ये फेकले जातात. द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स द कलेक्टर. आता आपणास माहिती आहे की हा कलेक्टर आहे तो पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल आहे, म्हणजे जे इलेक्ट्रॉन्स इमिट झालेले आहेत ते या कलेक्टरकडे अट्रॅक्ट होतात. आता आपणास माहिती आहे की इलेक्ट्रॉन्सवर चार्ज आहे निगेटिव्ह आणि हा कलेक्टर आहे तो पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल आहे, म्हणजे ऑब्वियसली हे इलेक्ट्रॉन जे आहेत त्या कलेक्टरकडे अट्रॅक्ट होतात. अँड दॅट्स वाय द सर्किट गेट्स कम्प्लिटेड अँड ए फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज. ओके, दिस इज अ वर्किंग ऑफ दिस फोटो इलेक्ट्रिक सेल. हे बघा ह्या ठिकाणी तुम्हाला दिसत असेल की ह्या पूर्ण सर्किटमध्ये जोपर्यंत लाईट इन्सिडेंट केली जात नाही तोपर्यंत ते सर्किट कम्प्लीटच नाही, कारण इथं इमिटर आणि कलेक्टरमध्ये गॅप आहे. पण ज्यावेळी आपण या ठिकाणी इन्सिडेंट करतो लाईट आणि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होतात आणि कलेक्टरकडे जातात त्यावेळी अ काइंड ऑफ अ ब्रिज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज एस्टॅब्लिश्ड बिटवीन इमिटर अँड कलेक्टर. ओके, if the intensity of incident radiation is increased, the photoelectric current also increases. ज्यावेळी आपण इन्सिडेंट रेडिएशन जे आहे त्याची इंटेन्सिटी वाढवतो त्यावेळी ऑब्वियसली जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट आहे त्याची व्हॅल्यू सुद्धा वाढते. ओके, नाउ व्हॉट आर द डिफरंट ॲप्लिकेशन्स ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल? फर्स्ट वन इज फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज यूज्ड इन अ लक्स मीटर टू मेजर द इंटेन्सिटी ऑफ लाईट. See, there are a variety of applications of photoelectric cell. Photoelectric cell is used in for automatic control of traffic signals. Traffic signal जे आहे त्यांच्या automatic control साठी photoelectric cell आहे ते वापरले जातात. Photoelectric cell is used to switch on and off automatically the street lights. Photoelectric cell is used in recording and reproduction of a sound. Photoelectric cell is used in burglar alarm. It's a very basic application of photoelectric effect. Photoelectric cell is used in fire alarms, TV sets, etc. Okay, so this is all about photoelectric cell. Now, light dependent resistor or simply LDR. Okay, so dear student, this is basically a diagram of light dependent resistor. Okay, see, this is a basically light dependent. How it does look like? So this way. So let us see the working principle. The working principle of LDR is photoconductivity. Okay, light dependent resistors basic principle काय photoconductivity. When the light is absorbed by the material, then the conductivity of a material enhances. See what happens when the light is allowed to incident on a light dependent resistor, then the resistance of that resistor goes down or gets decreased. That's why the conductivity of the material enhances. Is the basic principle of working of light dependent resistor. Means what happens due to the we allowed the light to be incident on material. That part we will see in later, but the working principle of LDR is a photoconductivity, and when the light is absorbed by the material, then the conductivity of the material enhances. Is the basic principle of light dependent resistor. Okay, so let us see what it's a construction. Light dependent resistor construction कसा आहे पहा. See, ही डायग्राम या ठिकाणी दिलेली आहे पहा. हे त्याचं बेसिक कन्स्ट्रक्शनची या ठिकाणी डायग्राम दिलेले आहे. आता याच्यामध्ये कोणकोणते पार्ट्स आहेत पाहू. द LDR इज कन्स्ट्रक्टेड बाय प्लेसिंग अ थिन झिगझॅग शेप्ड स्ट्रिप ऑफ फोटोसेन्सिटिव्ह डिव्हाइस अपॉन द इन्सुलेटिंग मटेरियल. आता या ठिकाणी आपल्याला फोटो सेन्सिटिव्ह मटेरियल कोणकोणते सांगितले आहेत बघा. द लाईट सेन्सिटिव्ह मटेरियल्स युज्ड इन LDR आर कोणकोणते आहेत पाहता. आता कॅडमियम सल्फाइड. द कॅडमियम सल्फाइड इज अ मोस्ट पॉप्युलर. कॅडमियम सेलिनाइड और लीड सल्फाइड. ओके, आता ह्या ठिकाणी तुम्ही पाहत असाल की हा जो पांढरा पोर्शन तुम्हाला दिसतो ना ते इन्सुलेटिंग मटेरियल आहे आणि त्याच्यावर हे सेमीकंडक्टर मटेरियल जे आहे
ते कोणतं आपण इथे या ठिकाणी घेतलं आहे, कॅडमियम सल्फाईड. तर ते कॅडमियम सल्फाईड जे आहे ना ते याच्यावर झिगझॅग मॅनरमध्ये वी हॅव माउंटेड इट. ओके, या ठिकाणी आपल्याला हे दिसून येते की हे झिगझॅग मॅनरमध्ये अशा पद्धतीनं हे सेमीकंडक्टर मटेरियल जे आहे ते इन्सिडेंट केलेलं आहे किंवा याच्यामध्ये माउंट केलेलं आहे ॲक्च्युली आपण अशा पद्धतीनं म्हणू शकतो. आणि कोणकोणते फोटोसेन्सिटिव्ह मटेरियल आहे त्या ठिकाणी दिलं आहे. द इन्सुलेटिंग मटेरियल युज्ड इन LDR इज अ सिरॅमिक. द मेटल फिल्म्स आर कनेक्टेड विथ द टर्मिनल. या ठिकाणी इन्सुलेटिंग हे जे मटेरियल तुम्हाला बोलू का, पांढरं मटेरियल जे तुम्हाला दिसतं आहे ते मॅक्सिमम टाईम हे सिरॅमिक असतं आणि त्याचे 2 टर्मिनल्स किंवा 2 लीड्स जे आहेत ते अशा पद्धतीनं बाहेर काढलेले आहेत. तर हे त्याचं बेसिक कन्स्ट्रक्शन आहे. ओके, आता पहा वर्किंग कसं आहे लाईट डिपेंडंट रेजिस्टरचं. ज्यावेळी याच्यावर लाईट अजून टाकलेली नाही त्यावेळी सिच्युएशन कशा पद्धतीची आहे बघा. द फोटो कंडक्टिव्ह मटेरियल डज नॉट कन्सिस्ट ऑफ एनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑर कन्सिस्ट्स ऑफ अ फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स वेन इट इज नॉट एक्सपोज्ड टू अ लाईट. हे जे फोटो सेन्सिटिव्ह मटेरियल आपण या ठिकाणी घेतले, आता या केसमध्ये कोणतं आहे ते कॅडमियम सल्फाईड असं आहे ते आहे. सो इन अ नॉर्मल कंडिशन वेन लाईट इज नॉट इन्सिडेंट ऑन दिस मटेरियल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल आर इन व्हेरी फ्यू नंबर ऑर ऑलमोस्ट दे आर नॉट देअर. फ्री इलेक्ट्रॉन्सच नाहीत करंट वाहून नेण्यासाठी, अशी परिस्थिती आहे कॅडमियम सल्फाईड जे असते ज्यावेळी याच्यावर लाईट टाकलेली नाही त्यावेळी. आता काय होतं पहा, वेन वी अलाउड to light to incident on LDR. When the light is incident on the LDR, the covalent bonds breaks and many free electrons and holes are formed. The free electrons and holes gains energy and they jump from valence band to conduction band. Thus current is generated. या ठिकाणी या डायग्राममध्ये तुम्ही पाहू शकता पहा की ज्यावेळी याच्यावर लाईट इन्सिडेंट करतो आपण त्यावेळी काय होतं पहा की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम व्हॅलन्स बँड टू कंडक्शन बँड कॅरी होतात. म्हणजे कंडक्शन बँडमध्ये फ्री इलेक्ट्रॉनची जी संख्या आहे ती मॅक्सिमम प्रमाणामध्ये तयार होते. ओके, तयार होते मीन्स व्हॅलन्स बँडमधनं कंडक्शन बँडमध्ये मॅक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते जम्प करतात. त्यामुळे इलेक्ट्रिक करंट कॅरी करण्यासाठी मॅक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल झाले. ओके, आणि म्हणून आपण पाहू शकतो की ज्यावेळी याच्यावर आपण लाईट टाकतो त्यावेळी रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू कमी झाली कारण फ्री इलेक्ट्रॉन्स भरपूर मिळाले. म्हणजेच रेजिस्टन्स आहे तो कमी झाला कारण इलेक्ट्रिक करंटची व्हॅल्यू आहे ती वाढलेली आहे ॲक्च्युली रेजिस्टन्स कमी झाल्यामुळं. ओके, आणि अशा पद्धतीनं इलेक्ट्रिक करंट आहे तो वाहतोय. म्हणजे आपल्याला इथून समजून काय येते पहा, द रेजिस्टिव्हिटी ऑफ LDR डिक्रीजेस विथ इन्क्रीज इन द इन्सिडंट लाईट. ओके, नाव हा ग्राफ बघा. आता या ठिकाणी आपल्याला इथे सरळ सरळ दिसतं पहा, इल्युमिनेशन जसं जसं वाढत जाईल तसं रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू आहे ती कमी कमी होत गेलेली आहे. पहा डार्क नाईटमध्ये म्हणजे जेव्हा लाईट एकदम इल्युमिनेशन जेव्हा एकदम कमी आहे तेव्हा रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू एकदम हाय आहे. पण ब्राईट सनलाईट ज्यावेळी आहे त्यावेळी रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू आहे LDRच्या ती कमी आहे. म्हणजेच जशी जशी इल्युमिनेशन वाढत जाते तसं तसं रेजिस्टन्स आहे तो त्याचा कमी कमी होत जातोय. म्हणजेच इलेक्ट्रिक करंट जो आहे तो जास्त वाहून नेला जातोय. आता सिम्बॉल्स पहा LDRचे, हे दोन्हीही सिम्बॉल्स राईट आहेत लाईट डिपेंडंट रेजिस्टरचे. या ठिकाणी रेजिस्टन्स दाखवलेला नाही, त्याच्यावर लाईट इन्सिडेंट होताना दाखवलेले आहे. अँड आवर नेक्स्ट पार्ट इज अ ॲप्लिकेशन्स ऑफ लाईट डिपेंडंट रेजिस्टन्स. So these are variety of applications of light dependent resistance. The light dependent resistor used for automatic contrast and brightness control in a television receivers. The LDR is used in infrared astronomy. The LDR is used in optical coding. It is used in light activated control circuits, used in a light failure alarm circuits, and used in a light meter, used in smoke detectors, used in a security alarm, also used in a street light control circuits, used in a camera light meters, and used in a photosensitive relay. So photocell and LDR have variety of applications. The things you must remember or keep in mind are the basic principles and the working of both this photocell and light dependent resistance. I hope you all might have understand what we dealt with today. Okay, thank you dear students.